क्लाउड्स जो कि रेजिडेंस वाले हैं, उन्होंने बहुत उम्दा महफिल सजाई। एक शेर पढ़ा था राजा साहब ने, जो मेरा शेर था कि तुम ही नहीं जवां हुए अहद जदीद में, मैं भी जवान होता था माजी बईद में। तो एक शेर पंजाबी ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਏ ਬਸ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਏ ਬਸ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਗਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। کہ نظر سے اس نے مجھے جو کرنٹ مارا ہے، نظر سے اس نے مجھے جو کرنٹ مارا ہے، بہت بلنٹ بہت انٹ شنٹ مارا ہے، بہت بلنٹ بہت انٹ شنٹ مارا ہے، سمجھیے ایسے کہ بس جیسے دل کے رکشے کو ٹرک نے پورے کا پورا فرنٹ مارا ہے۔ Here heaps of post after post, there reaps of plunder after plunder. Here claims of family planning and there cries of babies thunder. یہ میں نے انگریزی میں پڑھ تو دیا ہے، لیکن ہماری انگریزی تو ایسی ہے جیسے میں نے ایک بچے سے پوچھا تھا کہ بیٹے اگر کسی کو کہنا ہو ادھر آؤ تو انگریزی میں کیا کہیں گے؟ اس نے کہا میں کہوں گا کم ہیئر۔ میں نے کہا اگر کہنا ہو ادھر جاؤ تو کیا کہیں گے؟ کہنے لگا میں ادھر سے جا کے کہہ دوں گا کم ہیئر۔ کہ میں نے ایک کیک جو بھجوایا تھا نورین کے گھر، آج کل لوگ ہیلتھ کانشیس سے میٹھا بہت کم کھاتے ہیں، میں نے ایک کیک جو بھجوایا تھا نورین کے گھر، لے گئی گفٹ میں آگے سے وہ پروین کے گھر، اور گھوم کر ایسے ہی یہ اور بھی 2-3 کے گھر آ گیا شام تلک پھر اسی مسکین کے گھر۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ اور بس 2-3 اور قطعے پھر میں پنجابی کی ایک چیز سناؤں گا دو۔ یہ شاعر نے اس کا عنوان ہے بینکار کی محبوبہ۔ شاعر نے اپنے محبوب کی تعریف کرنی ہو تو اس کے پاس بڑا ذخیرہ الفاظ ہے، زلفوں کی بات کرنی ہے، گھٹاؤں سے تشبیہ دے گا، چال کی بات کرنی ہے۔ غزال آج یہ ایک MBA کیا ہوا ہے، بینک کا مینیجر ہے، اس کی کیا ووکیبلری ہوگی؟ تو وہ اپنی زبان میں اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہوئے بتا رہا ہے بینکار کہ آنکھ جمع لب ضرب گال بٹا تل، یہ اس کی اپنی ووکیبلری ہے۔ آنکھ جمع لب ضرب گال بٹا تل، اور زلف جمع قد ضرب چال بٹا دل، اور کار جمع کوٹھی اوور مال بٹا بل، اور حسن جمع وصل ڈیش نیل بٹا نیل۔ ضمیر جعفری صاحب پیر و مرشد، بہت انہوں نے بھی لکھا، تو وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ بیوی کی بات ماننے والا کوئی برا کام نہیں کر سکتا، بیوی کی بات ماننے والا کوئی برا کام نہیں کر سکتا، یہ الگ بات کہ کوئی بڑا کام بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس تناظر میں ایک 2 قطعات اس میں کہ میرا گھر میری جنت، جو کہتی ہے دنیا وہ سچ ہے اے بیگم، جو کہتی ہے دنیا وہ سچ ہے اے بیگم، کہ میں تیرے زیر اثر آ گیا ہوں، جو کہتی ہے دنیا وہ سچ ہے اے بیگم کہ میں تیرے زیر اثر آ گیا ہوں۔ کہا باس نے جب جہنم میں جاؤ تو دفتر سے سیدھا ہی گھر آ گیا ہوں، تو دفتر سے سیدھا ہی گھر آ گیا ہوں۔ اور اب اپنے گھر سے دوسروں کے گھر کی طرف چلتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے ایک شریف آدمی کا اعتراف، اور شریف آدمی کے بارے میں مشتاق یوسی صاحب لکھ گئے ہیں کہ فی زمانہ شریف آدمی وہ ہوتا ہے جو عورتوں کی محفل میں اپنی نگاہیں نیچی رکھے لیکن نیت بری رکھے۔ تو یہ اسی شریف آدمی کا اعتراف ہے کہ کبھی چشم و ابرو بہم دیکھتے ہیں، کبھی چشم و ابرو بہم دیکھتے ہیں، کبھی اس کی زلفوں کے خم دیکھتے ہیں، قیامت کے فتنے سے ایک قد آدم
पड़ोसन के फितने को कम देखते हैं, और कहाँ देखता होगा खुद उसका शौहर उसे जिस तवज्जो से हम देखते हैं। इसका उन्वान है मरीज़ और मसीहा। आप समझ सकते हैं कि मरीज़ कौन लोग हैं और मसीहा कौन है। अलामती नज़्म है। बीमार हो के मैं जो गया डॉक्टर के पास, बीमार हो के मैं जो गया डॉक्टर के पास, क्यों कर बताऊं कैसे मेरे उड़ गए हवास। हैरान हुआ ये सुन के मैं नर्सों की टीम से, वो खुद दवाई लेने गए हैं हकीम से। आगे से जब हकीम को ढूंढा हुआ अयां, आगे से जब हकीम को ढूंढा हुआ अयां, आए थे इस जगह जो अभी डॉक्टर फुलां, उनको पे मुशाविरत ये हाज़िके ज़मां, लेकर गए हुए हैं किसी होमियो के यहाँ। पहुंचा वहाँ जो पाट कर गलियों के पेचो खम, बोला ये बालका के मुझे आपकी कसम, तीनों गए हैं पीर के दर पर कराने दम। और आखिरी बंद है, यही कुछ हम कर रहे हैं। आखिरी बंद है कि हंसते हुए जो पहुंचा मैं फिर पीर जी के घर, तीनों खड़े हुए थे गली में पकड़ के सर, सुनकर मुरीद खास बड़े डॉक्टर का नाम, बोला पकड़ के घुटनों को अज राहे एहतराम, था पीर जी को रात से सर दर्द मा जुकाम, सो छोड़कर अधूरा यहाँ अपना फैज़े आम, करके दुआएं अपने लिए पढ़ के दम सभी, वो आपके मते पे गए हैं अभी अभी। तो हमारा कुछ ऐसा हाल है। आखिर च एक पंजाबी दी ये नज़म मेरी डाइटिंग कर दा मसला है, मेरा भी बहुत मसला है। बहुत कोशिश करी दी है, बहुत वर्जिश भी करने, लेकिन ढिड घटता नहीं। तो आख तंग आके नज़म लिखी सी कि पूरा हफ्ता डाइटिंग करके, पूरा हफ्ता डाइटिंग करके वधिया ढिड घटाई दा। पूरा हफ्ता डाइटिंग करके वधिया ढिड घटाई दा, ते फिर एक मुफ्त दी दावत खा के उथे ही ले आई। पूरा महीना मेहनत करके वधिया ढिड घटाई दा, ते फिर एक मुफ्त दी दावत खा के उथे ही ले आई दा। उठन लग्या ढिड शरीफ नूं किस्तां विच उठाई दा, बैठन लग्या मेज़ दे उत्ते इनू वख बिठाई दा, टुरना होए ते सब तो पहलों इनू अगे लाई दा, रुकना होए ते एदा सारा जोर ब्रेक बनाई दा, ओए सौना होए ते बैड दे उत्ते पहले ढिड विछाई दा। शेर सुनना जरा। सौना होए ते बैड दे उत्ते पहले ढिड विछाई दा, ओए नहा के ढिड नचोड़ी दा, ते धुप्पे सुकने पाई दा। नहा के ढिड नचोड़ी दा, ते धुप्पे सुकने पाई दा, छोटे छोटे बच्चियां कोलों ढिडल तक खवाई दा। छाती दे नाल छाती दी थां ढिड नाल ढिड मलाई दा, ते 15 मरले दे इस घेर नूं वेख के जद घबराई दा, उसे वेले कार च बैठ के पैदल सैर नूं जाईदा। उसे वेले कार च बैठ के पैदल सैर नूं जाईदा, ते की दस्सां मैं दुनिया तो ये मटका किंज लुकाईदा, लम्मी चौड़ी सुथण उत्ते खुला झग्गा पाईदा। सच पुछो ते मेरा नहीं है, सच पुछो ते मेरा नहीं है, टेढ़े नौकरशाही दा। सच पुछो ते मेरा नहीं है, टेढ़े नौकरशाही दा, किधरे 21 ग्रेड दा ते किधरे पूरे 22 दा। मैं आप भी ਉਹਦੇ शामिल हाँ। किधरे 21 ग्रेड दा ते किधरे पूरे 22 दा, इसे ढिड दा टिकट कटा के अमरीका नूं जाईदा, USA नूं कुड़ता चुक के इहो ढिड विखाईदा। इनू शर्म नहीं आउंदी, इनू वेख के जद शर्माईदा, ढिड या एक कासा ए मिन हैसुल कौम गदाई।